مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول۔ میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح کے دعووں میں سے آج جو میں دعویٰ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع مسیح کے بیانات، معجزات، خوشخبری اور دوران گفتگو عجیب علامات اور نشانات کا سلسلہ ملتا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں بارہا فرمایا میں ہوں۔ یسوع مسیح ان متعدد تصورات کو جو مذہبی زبان میں مروج تھے اپنا لیتے تھے کہ وہ کون ہے اور بشریت کا جامع پہن کر وہ اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں۔ یسوع مسیح کے دعوے اور خود اختیار کردہ اور زیادہ اہمیت کے ہم الفاظ میں ہوں پر آج ہم سوچ و بچار کریں گے، کیونکہ ان میں لوہیت کا پوشیدہ دعویٰ موجود ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایمانداروں کی رفاقت، شراکت کو دیگر اصطلاحات کے ذریعے بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ شاگرد بننے سے ایک آدمی خود بخود اس گلے میں شامل ہو جاتا ہے جس کا چرواہا میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں عہد عتیق سے بہت کم ہمیں حوالات پیش کیے گئے ہیں، تاہم زیادہ تر کلیدی الفاظ مثلا کلام، زندگی، نور، چرواہا، روح، پانی، روٹی، انگور کا درخت، محبت اور گواہی وغیرہ شامل ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہی سے لیے گئے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو عہد عتیق کی تکمیل بتایا گیا ہے۔ عزیزو، میرے بہنوں اور بھائیوں، تخلیق کے کائنات کے بعد بابل کے زمانے سے لے کر انبیاء کے صحائف کے اختتام تک چرواہوں نے اکثر اوقات اپنے کام اور خدمت میں کارہائے نمایاں خدمات انجام دی ہیں جو روحانی نسب العین سکھاتے ہیں۔ مصری لوگ اگرچہ چرواہوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، اسرائیل میں چرواہوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر تواریخ کی پہلی کتاب 27واں باب 33ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے چرواہوں کے بارے میں کہ اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ چرواہوں کی عزت کرتے تھے۔ میرے عزیزو، چرواہوں کا کام کیا تھا؟ چرواہے کس طرح کے لوگ تھے؟ کیا وہ محنتی تھے؟ کیا وہ آرام پسند تھے؟ بہت محنت طلب، خطرات اور مصائب سے بھرپور اور جان جوکھم میں ڈالنے کا کام تھا چرواہوں کا، کیونکہ اس کو نہ صرف بھیڑوں کو چرانا ہوتا تھا بلکہ ان کی نگہبانی اور حفاظت بھی اسی کے فراز میں شامل تھی۔ اسے نہ صرف اچھی چراگاہ بلکہ پانی کی تلاش بھی کرنا ہوتی تھی۔ داؤد بن یسی کہتا ہے، خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اسے اپنے گلے کی موسم کی سختی اور جنگلی درندوں کے حملے سے محفوظ کرنا ہوتی تھی۔ عموس نبی بیان کرتے ہیں، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے چرواہا دو ٹانگیں یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے منہ سے چرا لیتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریا میں پلنگ کے گوشے اور ریشمین فرش بیٹھے رہتے تھے چھڑا لیے جائیں گے۔ عموس 3 باب اس کی 12 لکھا ہے۔ چرواہے کا کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کرنا بھی ضروری تھا۔ اس کے نبی بیان کرتا ہے، خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، کیونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئی، ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندے کی خوراک ہوئی، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ حزقیل 34واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر کسی شخص کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی بھیڑ کو نہ ڈھونڈے گا؟ جی ہاں، بعض اوقات اسے اپنے چھپانی فرائض انجام دینے کے لیے انسانوں کی بستی یا آبادی سے بھی دور جانا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی ضروریات کی تمام اشیاء کو ایک تھیلے یا جھولی میں رکھتا ہے۔
غلہ بانی کے دوران چرواہے کا اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو یہ نقصان اسے خود برداشت کرنا پڑتا تھا، لیکن اگر وہ اس بات کو ثابت کر دیتا کہ یہ نقصان اس کے بعد بس کی بات نہ تھی تو اس نقصان سے بچ سکتا تھا۔ یعقوب نے اپنے سسر لابن سے کہا، جسے درندوں نے پھاڑا میں نے تیرے پاس نہ لایا، کہ میں اس کو تیرے پاس نہیں لے کر آیا، اس کا نقصان کا ذمہ میں نے خود اٹھایا۔ جو دن کو یا رات کو چوری ہو گیا اسے تم نے مجھ سے طلب کیا۔ اس نے کہا کہ جو چوری ہو گیا تھا یا جو گم گیا تھا اس کے سسر نے اس سے لیا، اس کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے۔ اور آج بھی خدا کے ہماری کلیسیوں میں ایسے خادم ہیں جو اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں، کلیسیا کا فائدہ نہیں سوچتے۔ کلیسیا کیا کر رہی ہے، بیمار ہے یا کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے، صرف کہہ دیتے ہیں میں تیرے لیے دعا کروں گا، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا نہیں کرے گا۔ آج ہمیں ایسے خادموں سے دور رہنا ہے۔ چرواہے کا تندرست، مضبوط، وفادار اور بے غرض ہونا ضروری تھا، لیکن اس پیشے میں شہدائے اور بدماش بھی داخل ہو جاتے تھے۔ جب موسیٰ مل کے مصر سے بھاگ کر مدیان میں آیا، وہاں وہ ایک کنویں کے قریب بیٹھا تھا کہ مدیان کے کاہن راہل ایک ہی بیٹیاں اپنی بھیڑ بکری کو پانی پلانے کنویں پر آئی اور گدڑیے آ کر ان کو بھگانے لگے، لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے لڑکیوں کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ انہوں نے کہا ایک مصری نے ہم کو گدڑیوں کے ہاتھ سے بچایا، ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا۔ اخروج دوسرا باب اس کی 17 میں لکھا ہے۔ میرے عزیزو، یہ پیشہ اتنا باعزت پیشہ تھا کہ پرانے عہد نامے میں خدا کئی دفعہ اسرائیل کا چوپان کہا گیا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ داؤد بن یسی جو اسرائیل کا شیریں نغمہ نواز ہے، وہ خدا کے دل کا آدمی ہے، فرماتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ چوپانے کے قدیم ترین پیشہ جات میں سے خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو اپنے لیے چرواہے کا انتخاب کیا اور کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں ہوں خدا کا نام ہے۔ جب خدا نے موسیٰ کو جلتی جھاڑی میں سے بلایا اور بنی اسرائیل کو مل کے مصر سے نکال کر لانے کا حکم دیا، تب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ میں ان کو باپ دادا کے خدا کا نام کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم ان سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یسوع نے فلپس سے بھی کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یوحنا 14 باب اس کی 19 سے 11 آیت میں یہ لکھا ہے۔ عزیزو، چرواہے، چوپان اور گدڑیے کو عربی میں روحا اور عبرانی میں روحا اور عربی میں رہی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بھیڑوں کو چرانا اور ان کی نگہبانی کرنا۔ بائبل مقدس میں 2 قسم کے چرواہوں اور چوپانوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پہلا چرواہے وہ ہے جو بھیڑوں کی رکھوالی اور دیکھ بھال کرتے ہیں، اور وہاں گدڑیے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، اور اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ دوسرا ان چرواہوں کا ذکر ہے جو انسانوں کی نگہداشت اور نگہبانی کرتے ہیں۔ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی میرے اور آپ کے خدا و یسوع مسیح کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے تاکہ اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ عبرانیوں 13 باب 20 سے 21 آیت میں یہ میرے چیزوں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں قسم کے چرواہوں کے لیے ایک ہی طرح کی تعریف یا تنقید کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یونانی میں چرواہے کو پوئیمین کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ عام چرواہے کے لیے اور کلیسیائی پاسبان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے،
और जब उस यीशु ने उस भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो खस्ताहाल और परगंदा थे, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और बाज को उस्ताद बनाकर इस दुनिया में भेजा। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह हकीकतन अच्छा चरवाहा है। उस वक्त यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये लिखा है कि तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे। खुदा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा था, उसे पता था कि मेरे शागिर्द ठोकर खाएंगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गले की भेड़ें परगंदा हो जाएंगी। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। पतरस के पहला खत 5वीं आयत 4थी आयत में खुदा ने यीशु मसीह को मेरे अजीजों सरदार गलाबान या पासबान आजम कहा गया है। लिखा है, ओ जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। यूनानी में अर्कीपोइमैन यूनान की सरजमीन में कबीलों के सरदार के लिए इस्तेमाल होता था। यीशु मसीह 5 तरीकों से तस्वीर कशी करता है, नक्शा खींचता है, खाका बनाता और रंग और रूप पेश करके जाहिर करता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। पहला, खुदा यीशु मसीह ने खुशखबरी के काम को सही और रास्त तरीके से शुरू किया और फरमाया कि उसका करण मौजूदा दौर के झूठे चरवाहों की तरह नहीं, बल्कि बाप की तरफ से। मैं तो सच कहता हूं कि जो कि दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। देखिए, जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। यूहन्ना 10वां बाब उसकी पहली दूसरी आयत। दूसरा, वो अपनी भेड़ों को पुकारता है और उसकी भेड़ें अपने रद्द अमल से उसकी बुलाहट को की तस्दीक करती है। उसके लिए दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। ये हकीकत है मेरे अजीजों कि बहुत से लोग यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, लेकिन आम लोग खुशी से उसकी सुनते और आम लोग खुशी से उसकी सुनते भी हैं और मानते भी हैं। बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो मसीहत को छोड़कर दूसरा मजहब तैयार कर लेते हैं, खुदा यीशु मसीह का इनकार करते हैं, लेकिन जो खुदा यीशु मसीह का इकरार करता है वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। यूहन्ना 9वें बाब में हम जन्म के अंधे की कहानी पढ़ते हैं, जो खुदा यीशु मसीह ने शफा बख्शी। फरीसियों और यहूदियों के सवाल जवाब के बाद जन्म के अंधे ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। जब खुदा यीशु मसीह ने अंधे से पूछा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, तब उसने जवाब दिया, ऐ खुदावंद मैं ईमान लाता हूं। यीशु मसीह अपनी भेड़ों को बरमला और बाख्तियार बुलाता है। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। मशरकी चरवाहों में यह बात आम है कि वो अपनी भेड़ों की आदात और सलाम के उनके नाम रख देते हैं। हम भी पाकिस्तानी लोग, पंजाब के रहने वाले लोग हैं, अपनी भेड़ बकरियों का, इवन के अपने गांव अपने चीजों का, अपने जानवरों के नाम रखते हैं। जैसे ही उसको नाम लेकर जाता है वो भाग उसके पास आता है। इसी तरह इस्राएल में भी जानवरों के नाम रखे जाते थे, अपनी भेड़ों के नाम रखे जाते थे। मसलन सफेद नाक वाली, लंबे कानों वाली, लंगड़ी या चितकबरी वगैरह, उसकी मोहब्बत और देखभाल की वजह से ये भेड़ें उसके साथ इतनी मानूस हो जाती थी कि जब उनके नाम लेते तो जिसका नाम वो पुकारता था वो भेड़ भाग कर चरवाहे के पास आ जाती है। यीशु मसीह में जो आज और कल बल्कि अब तक यकसा है, वो आज भी इसी तरह अपने जाती ताल्लुकात और अजीजदारी मरासम की बराबर अपने बरगज़ीदों को और वफादार लोगों को इरशाद आज़म की तकमील के लिए बुलाता है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। चौथा, खुदा यीशु मसीह अपने लोगों को हिदायत फरमाता और वसाइल मुहैया करता है। वो अपनी भेड़ों को ना बना बुलाकर बाहर ले जाता है। यीशु मसीह अपने लोगों का रहनुमा है। उसकी पैरवी करना तारीकी और अंधेरे में चलना नहीं है, बल्कि नूर की पैरवी करना है। यीशु ने फिर उनसे कहा, मुखातिब कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पांचवा,
यीशु मसीह अपनी भेड़ों से वफादारी और फर्माबरदारी की तवक्को करता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनकी आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज को पहचानती हैं। यीशु मसीह अपने लोगों से पहचाना जाता है, उसके लोग खुशी के साथ अपनी जिंदगियों में खुदा में यीशु मसीह अच्छे चढ़ाई की कुर्बानी को कबूल करते थे। अच्छे चढ़ाई के बिलमुकाबल चोर और डाकू बजाते खुद सजा के लायक हैं। वो किसी दूसरे दरवाजे के जरिए या दीवार फांद कर दाखिल होते और खुद साख्ता रहनुमा बन जाते हैं। वो झूठे चरवाहे हैं, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह की भेड़ें उनको नहीं बचाती, इसलिए ये मकार और कासब चरवाहे भाग जाते हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेगी, क्योंकि वो गैरों की आवाज नहीं पहचानती। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारी मुश्किलात और हमारे मसाइल को जानता है। वो ये भी जानता है कि चरागाहें, चश्मे और पानी के कुएं कहाँ हैं। वो भेड़ों के लिए राहत के चश्मों और आराम के लिए सायादार दरख्तों, महफूज मकामात और मौसमी हालात के भेड़खानों को जानता है। वो ये भी जानता है कि भेड़ों को किस किस्म की खुराक यानी हरी हरी चरागाहों की जरूरत है। उसके पास जिद्दी और कुन ज़हन भेड़ों का इलाज भी है। हालात और खतरात का मुकाबला करने के लिए वो हर वक्त अपनी भेड़ों के पास और साथ है। वो अपनी खुली आंखों और अपने मुस्तैद हाथों के साथ अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। मुकद्दस लूका की मार्फत हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील के 15 बाब में 3 तवासील पाई जाती हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो अच्छे चरवाहे के प्यार, मोहब्बत और उन्स को जाहिर करती है। पहली खोई हुई भेड़, लूका 15 बाब उसकी 3 से 7वीं आयत। मालिक के पास 100 भेड़ें थी, एक भेड़ गुम हो गई। मालिक का नुकसान 1% था, 1% हुआ, लेकिन वो 99 को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ की जब तक मिल नहीं जाती तलाश करता है। दूसरा खोया हुआ धर्म, लूका 15 बाब 8वीं से 10वीं आयत में ये तमसील लिखी है। एक औरत के पास 10 दरम थे और एक दरम खो जाता है। औरत का नुकसान 10% था, लेकिन वो घर में चिराग जलाती, झाड़ू देती और जब तक खोया हुआ धर्म मिल नहीं जाता कोशिश जारी रखती है। धर्म में जो चांदी का सिक्का था जो दिनार के बराबर था। तीसरा खोया हुआ बेटा, लूका 15 बाब 11 से 31वीं आयत। मुसरत बेटे की कहानी आप सब जानते हैं, उस तमसील को सब जानते हैं। अपने बचपन से लेकर आज हमने बचपन से लेकर आज तक उसको सुनते और पढ़ते आए हैं। एक शख्स जिसके 2 बेटे थे, छोटे ने बाप से माल का हिस्सा लिया और किसी दूर दराज मुल्क रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। बाप का नुकसान 50% हुआ। बेटा जब घर वापस आया तो इकरार करता है, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं कि अपनी तेरा बेटा कहलाऊं। बाप माफ करता और कहता है कि मेरा बेटा जो मर गया था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। इन तीनों तमसील में कमाल ये है, हमारे मुतल्लक जानवर यानी कोई भी भेड़ का नुकसान सिर्फ 1% और खोए हुए धर्म यानी माल, जर, धन, दौलत और समाज और जायदाद का नुकसान 10%, लेकिन हमारे नातक यानी खोए हुए बेटे की तमसील का नुकसान सबसे ज्यादा यानी 50% है। इन तमाम नुकसान को पूरा करने के लिए अच्छा चरवाहा जो खुदा का बड़ा है हमारा इफ्जी और कफारा बना और अपनी असली और अब्दी कुर्बानी के जरिए हमें अपने खून से खरीद लिया। जब कोई भेड़, खोया हुआ धर्म और खोया हुआ बेटा मिल जाता है तो आसमान के फरिश्ते खुशी मनाते हैं। अब्राहम के खत का मसला बयान करता है, यीशु मसीह एक रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन है। मेरे अज़ीज़ों, सरदार काहिन साल में एक बार पाक मुकाम में दाखिल होता था और बगैर खून के नहीं जाता, जिससे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजारता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो बुजुर्ग तर और कामल तर सदा काहिन अपना ही खून लेकर पाक मुकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी बख्शी, क्योंकि बगैर खून भाई मेरे अजीजों मुआफी नहीं है।
चूँकि हमने खुदा यीशु मसीह के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी मिली। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दुख उठाया। बस आए उस चरवाहे यीशु मसीह अपने निजात दहिंदा को, जिसे हमें अपने खून से खरीद लिया, उसकी सरबराही को कबूल करें। वो हम सब की हिफाजत और रहनुमाई करेगा और दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, आमीन। ईसाई नबी हमें याद दिलाता है, हम सब भेड़ों की मानद भटक के, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है उस पर लाद दी। लेकिन यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है अपनी जान का फिदिया देकर हमें मोहब्बत के असास से अपने भेड़ खाने में, अपने गले में ले आया। हालेलुया मेरे अजीजों, आखिर में मैं एक गीत गाऊंगा जो हम बचपन में से लेकर आज सुनते हैं। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चरागाह मुझे चराता है और निर्मल सूतों से मुझे पलाता है। वो आगे आगे चलता है, रखवाली करता जाता है। वो आगे आगे जाता है, रखवाली करता जाता है। उसकी मेहरबानी से मैं शेर हो जाता हूँ, उसकी मेहरबानी से मैं शेर हो जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।